Yes, good morning all. Welcome to the course on industrial management, and today is the fifth class of basics of management unit. And in today's class we are going to discuss about definition of organization and the types of organization. And there are different types of organization. In today's class we are going to discuss only line and functional organizations, and there are advantages and disadvantages of a line and functional organization. So when we come for the organization topic, so what do you mean by an organization? Organization ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? So organization means it gives the coordination. It is a coordination between administration and management. Organization is a structure. Organization is a structure. It gives the coordination between management and administration. So organization is the machinery through which the coordination is established between administration and management. An organization is a large group of persons united in a structured way to achieve specific or a set of goals. So ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ if I take the organization of our college, ನಾನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there are a group of people are working in our organization. So we are going to arrange in a structured way. Structured way ಅಂದ್ರೆ for example principal is the head of the institute. So under principal there will be a office staff and teaching staff will be there. Under office staff there will be a registrar. Under teaching staff there will be HOD. Under HOD there will be number of lecturers will be there. Under number of lecturers there are peons will be there. So similarly registrar, FDA superintendent will be there. Under superintendent FDA will be there. Under FDA there will be SDA will be there. Like that, this is called as what? Organization structure. This is called as what? Organization. So in this organization there is a coordination between the administration and management. Who is the administrator in our college? Principal is the administrator. Principal is the administrator in our college. So he will make some rules and regulations. So we are going to implement those rules. Teaching staff, HOD, registrar, lecturers, we are going to implement those rules. So the office staff, registrars are going to be implement the rules that is framed by the principal. So this organization structure gives the coordination. Coordination ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೂ ನಮಗೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂಡ್ HOD? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್? FDA ಬಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್? ಯಾರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ won't come and ask the lecturers. Office staff won't come and ask the lecturers. SDA won't come and ask the lecturers. They don't have the power to come and ask the lecturers. But the HOD can go and ask the office staff. HOD can go and ask the registrar. Like that, what is the relationship between in the organization? This gives the coordination established between administration and management. If they ask the define organization, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, an organization is a large group of persons. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ we are in our college there are 50 persons. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? we are working persons. 50 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? we are arranged in a structured way. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, HOD ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಯೂನ್ಗಳು, ಇದೇ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನಮ್ದೊಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಗೋಲು? ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ the technical educations in the prevailing society as per current technology. Present technology ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್. ಆ ಗೋಲ್ ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಒನ್.
The structure provides an appropriate authority and responsibility relationship. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ HOD ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ HOD ಬೇರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಚರರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ಡೆಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, FDA ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ authority and responsibility to achieve the goal. So this is called as what overview of organization. Organization is a large group of persons united in a structured way to achieve a specific or set of goals. So what are the types of organizations we have? So achieve ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ there are many types of organizations are available. So one is a line or scalar organization. Another one is a functional organization. Third one is line and staff organization. Fourth one is line, staff and functional organizations. For your syllabus there are three. One is line, functional and line and staff organization are there. In today's class we are going to discuss line and functional organizations. So what do you mean by a line organization? In this type of organization, line organization ಅಂದ್ರೆ we are going to divide the organization into line organization. There are three departments. We are going to divide the line organization into three departments. We are going to divide the line organization into three departments. Among three departments ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ first one is finance department. Finance. So finance. Second one is accounts. Finance. Second one ಯಾವದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ accounts. Finance. Second one is accounts. And third one is we are going to divide production and sales. Production and sales. So these are the three departments in yavrage line organization. Line organization. ಈ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, accounts and production and sales. Again in finance, again we are going to divide based upon many departments. Balast department ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. Again we are going to divide into number of departments. In accounts department, again if you want, we are going to subdivide into number of departments. Subdivided into number of departments. Number of departments. In production and sales, again we are going to subdivide into number of. For example, in production ಅಲ್ಲಿ sales department ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಗೇನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು. So this is one department, but it comes under production and sales department. Again accounts department ಬಂದ್ರೆ auditing department, estimating department, all comes under with accounts department. Finance department ಬಂದ್ರೆ again forecasting department. These are the departments comes under finance, but broadly we are going to classify into three departments. One is finance, accounts, production and sales. Again these three departments are subdivided into different departments, but in those departments, for example in production and sales department, this production and sales head is the sole responsibility for everything, whatever it may be. In production department, he want to manufacture some product,
So recruiting the foreman, recruiting the workers, extracting the work from them, instruction giving, design, supervision, everything comes under this production manager. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ supervision, whether it is guiding, whether it is giving the instructions, jobbing, every work inspection, every work are concerned with the production manager only. He is the sole responsibility for everything. So why we are going to call it as line organization is also called as military organizations. We are going to call it as line organization is also called as military organization. Military organization. Line organization is also called as what? Military organization. Why we are going to call it as military organization means the military organization there will be so much discipline. Discipline is one of the very important thing, and they won't listen for anything. So whatever we are going to tell, they should follow it. That is the only principle in a military organization. Always the authority flows from top to bottom. Authority always flows from top to bottom. So for example in batch ಇರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ತವೆ. 3rd ಬ್ಯಾಚ್, 84th ಬ್ಯಾಚ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. 84th ಬ್ಯಾಚ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಇವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್. 84th ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ is some leader will be there, commander. He is the under his commander there will be ಒಂದು 150 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 105 ಜನ ಏನು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So the commander always giving the instructions for this 150 soldiers. For every responsibility, for everything what is happening over the 150 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, yes, this commander is the responsible person. Always they are going to follow the order from this commander only, not from any other person. He is this commander, 84th commander, he is the responsible for this 150 soldiers. So like that in military organizations, in line organization also, the work flows from top to bottom. Always the work flows from top to bottom. The order flows from top to bottom. So for every department, the same person is responsible. So this is the overview, the layout of a line, military or scalar organization. General manager will be there. Under general manager, there are 3 departments, as I said. One is accounts department, another one is production department, another one is sales department. One is accountant department, another one is production department, another one is sales department. There are 3 departments. In sales department, he is going to recruit a salesman. Salesman ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ sales department. He is the responsible. Sales manager na recruitment ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಇಸ್ ನೋವೇರ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ವೆದರ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ನೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಹಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತಾ, ಎಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ, ಹಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕ್ರೂಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಅವನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಇಟ್. ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಫೋರ್ಮೆನ್ ಬೇಕು, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಫೋರ್ಮೆನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. So this production manager should have the knowledge of recruiting. Recruiting is nothing but what? Staffing. Staffing knowledge ಬೇಕು, organizing knowledge ಬೇಕು, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ದ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನುವೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತಿಂಗಳು, ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನೇ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅವನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಈ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. He won't concerned about other departments. He is only concerned with his department. So like that, line organization this is the future of line organization. So what are the advantages of a line organization? A clear cut division of authority and responsibility. Advantages ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. they are never concerned about ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು. ಯುವರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ, ಹೆನ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ HOD ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಒಬೇ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಈಸ್ 3,500 rupees is pending from last 4 months. ಲಾಸ್ಟ್ 4 months ಇಂದ 3,500 rupees ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ 3,500 rupees. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಟು Bangalore. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. See, for 3,500 rupees, the principal should write a letter to the commissioner, and commissioner again he want to revert it back in such a way that yes, you can pay it from a different account. So after long 4 months, this month he has approved. From last 4 months, there is no internet in our college. Still, we don't have internet in our college. So why? Because it is happening because decision maker is not a single man. Decision maker ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ? he is sitting at the top level. But here ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಯಸ್, ಕಟ್ಟು ನೀನು, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಫ್ HOD ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. Responsibility of each individual is fixed, hence faults can be easily and quickly known. ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, rotate ಮಾಡಬಹುದು. Like that it is flexible. Everybody from top to bottom remains busy like a machine, and hence total cost of product will be less. So e line organization ಅಲ್ಲಿ they don't have freeness ಇರಲ್ಲ. Why? Because all the works to be done by ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ.
ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಡನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀನೆಸ್, ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ different departmental heads to be expert in their respective functions, hence lack of specialization. So ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಾನೆ, ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರನ್ ಬೈ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. Yes, all the works are going in that department also. If you come for the account departments, all the activities are going to run in that department also. So a manager should have all these skills: motivation, controlling, scheduling, technical skills. ಎಲ್ಲಾದು ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So that ಈ ತರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ನನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ನನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂದ್ರಾಗೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಎಸ್, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿ ಸೆಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತವೆ. 36 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಔಟ್ ಆಫ್ 36 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್? ನನ್. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ 36 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 36 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ಡ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೂಟೀನ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಯಾರು? These are the departmental. Sales manager is the departmental head. Production manager is the departmental. Accounts manager is the departmental head. ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು, ನಾಳೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸೇಮ್ ರೂಟೀನ್ ಜಾಬ್ ಡೈಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೂಟೀನ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೆನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, take a new page. We want to manufacture electric car ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there are many department again: design, production. Sorry, we'll go for only 3 departments. In line organization there are only 3 departments. One is sales, another one is production, another one is accounts or finance. Accounts and finance ಅಂತ ಹೇಳುವ. So in production department there will be a superintendent, accounts manager,
Here again sales manager. So like this, there will be a department. So superintendent, if he doesn't have the knowledge of waste management, he doesn't have the knowledge of waste management, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಫೋರ್ಮೆನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಫೋರ್ಮೆನ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, there will be definitely there will be a wastage. If superintendent is not communicating properly with the workers or the foremen, then there will be a miscommunication gap ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಫೋರ್ಮೆನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದೆಮ್, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದೆಮ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ in such a way that the worker should understand and do the work properly. ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಟ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಬಹಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಡಮ್ ಮೇಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್, ಡೆವಲಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ರೇರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಲೈನ್ or military or scalar organization consists of 3 departments. One is sales, production, another one is accounts department. Further, these departments are subdivided into a number of departments based upon their requirement. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. And these departmental heads are the sole responsibility for their for their department, whether it is production, whether it is sales, whether it is accounts, whether it is staffing, whether it is recruiting, planning, routing, scheduling, controlling, whatever it may be, in that department is the sole responsibility. So this is about advantages and disadvantages of what we are going to call it as a line or military or scalar organization. So what are the drawbacks in line organization? Expert is not there. Line organization ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. There are only 3 departments: production, sales, accounts. All the works to be done by their department only. ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಅವರೇ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ನು ಅವರೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫೈನಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇರೋಂಥ ಹುಡುಕೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನ ಹುಡ್ಕೋದೇನಿದೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡು ಯು ನೋ ಡಿಸೈನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ನೋ ಡಿಸೈನ್. ಡು ಯು ನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಡು ಯು ನೋ ಸೇಲ್ಸ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ನೋ ಸೇಲ್ಸ್. ಡು ಯು ನೋ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ನೋ. ಡು ಯು ನೋ ಸಮ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಡ್ಕೋದು ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 36 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ 36ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಂಥ ಹುಡ್ಕೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಯಾವ ಥರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್. Somebody is good in FM, somebody is good in IM,
somebody is good in a mom. So if I am recruiting, ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಹಿಮ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಎಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರುವಂತಾನೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. It is difficult task. For that one, functional organization. In functional organization, there are 8 functional foremen are going to be placed under the superintendent. Superintendent under ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 8 functional organizations of 8 functional foremen ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 of them located on shop floor and remaining 4 in office. 4 ಜನ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, 4 ಜನನ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಬಟ್ ಇವ್ 4 ಜನ 8 ಜನನೂ ಎಲ್ಲಾರು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಮೆನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ there will be a superintendent. There will be a superintendent. There will be a superintendent. Under superintendent, there are we are going to divide into office, and again there are shop. So under office we have 4 foremen, under shop we have 4 foremen. In functional organization there are totally 8 foremen are there, and 4 foremen under shop and 4 foremen under office. In the under office we have root clerk. Root clerk ಇರ್ತಾರೆ. So next instruction clerk. Next is a time and cost clerk. Disciplinarian. In the shop ಬಂದಾಗ gang boss. Speed boss. Repair boss. Inspector. So all these 8 ಜನ ಫೋರ್ಮೆನ್ಗಳಿದಾವೆ. 8 ಜನ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 foremen comes under office and 4 foremen comes under shop. So these are all workers. Here come over here, workers. 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 So these are all workers. So office under ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ? There are 4 ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ? There are 4. 1 2 3 and 4 persons comes under office, and another 4 persons comes under shop. 1 2 3 and 4. So this office and shop both are reporting for the superintendent. Again, root clerk.
ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಈ ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಗೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಯನ್ ಅಗೈನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಅಗೈನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. So all these persons, foremen are guiding for the workers. So that means root clerk is expert in something. Root clerk ಏನಂತಾನೆ, ಯಾವ್ದ್ರಾಗ ಒಂದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನ. he is expert in something. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಾಗೆ? ರೂಟ್ ಮಾಡೋದೇನೋ, ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು, this is the routing, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, you give the job card to him, this is the work for you today is allotted. ಈ ತರ ಮಾಡೋದೇನೋ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, he will inspect, ಯಾವುದೇ ಜಾಬ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, he has the responsibility of inspection. ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್, ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ is responsible for repairing all the equipments in any department, ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇರಿಯನ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ತರ, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇರಿಯನ್. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Like that, these are all the foremen who are going to guide the every worker in the organizations. This is the advantages of a functional organization. In functional organizations, there are specialists will be there. 8 functional, these are called as what? Functional specialists. 1, 2, 3, 8 functional specialists are there. 4 under office and 4 under shop. So we'll come over there. Root clerk. What is the root clerk job? Issuing work orders. ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು, issuing work orders ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Work orders. Always he is going to issue the work orders for the workers. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು, he is going to give the instructions. Instructions related to the job. Related to the job. He is going to give the instructions related to the job. Time and cost clerk. So ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ time spent during ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಅದೇ ಬಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ is done by gang boss. Work piece setting. Disciplinarian ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, what is the job of the disciplinarian? Record of workers. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದ ಅವನು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ, ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾನ, ಒಬೇ ಆಫ್ superior orders. So all this done by what? Disciplinarian. Speed boss ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ. So all these things are going to be observed by speed boss. Repair boss is nothing but maintenance ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್.
or comes under repair boss. Inspector, that is nothing but inspection. Inspection, controlling comes under inspector. So these are what 8 foremans comes under functional organizations. Top 4 comes under office superintendents, and this 4 comes under shop superintendents. So this is about a functional organization. So you can observe this is the layout of a functional organization. If they ask in the examination, for layout there will be 3 marks, and for explanation there will be 3 marks. Layout of a organization, functional organization. So what are the advantages of this? Since a foreman is responsible for one function, foreman ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ? one function is responsible ಅಷ್ಟೇ. ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಾನೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಒಂದು? ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನು ಕೆಲಸ? ರೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಒಂದು. ಏನು ಈ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಆ ಡ್ಯೂಟಿನ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ. ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದೆ ನಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೋನ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಗೋ ಟು ದ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೋನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನೋಡಲ್ಲ ಅವನು. ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ won't see the bone fracture. He advises to go for the orthopedic. Though ಬೋನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವನು ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ MBBS ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅವನು. ಬಟ್ ENT ಆದ್ರೆ, ಇಯರ್ ನೋಸ್ ಟಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಸ್ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು? ENT ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಮನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅವನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ. So that he will do his duty perfectly. So it makes use of specialist to give expert advice to workers. ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಅವ್ನು ಬರೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ದಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ಅವನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ರಿಲೀವ್ಸ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಲೀವ್ಸ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ರಿಲೀವ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಯಾವ್ದ್ರಾಗ ಒಂದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ನ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, MD ಮಾಡಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಅದೇ ತರದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MBBS ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗಿರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಈಗ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆನ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ENTಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಗೈನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. They can reduce the disease very easily. They can identify the disease very easily. Like that, here also
If they take the advice from the guide expert, accidents are going to be minimized. Wastage of materials are going to be minimized. Man and machines are going to be utilized properly. So similarly, there will be disadvantages also. Coordination of the efforts of various functional foremen is difficult. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಜನ ಫೋರ್ಮೆನ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇರಿಯನ್, ರಿಪೇರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಸ್ಪೀಡಿ ಜಾಬ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆರ್ ಈ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಆತರ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಏನ್ ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಸ್ ಈಚ್ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ 8 foremen. It is very difficult to fix up the responsibility to any one foreman. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೀನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅವನೊಂಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನೊಂಥರ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಂಜುನಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಒಬ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ functional organization. This is for today. Thank you. If you had any doubt, please ask me.